with Bitcoin. Now, Bitcoin is at about, what is it, 2.4 trillion now, somewhere around there. And Ethereum is 540 billion. You think there is a flippening, as they might say. I'd love to hear you talk about it, but just to set this up, anyone who's listening to this podcast knows that we have in 2030 a forecast of the entire crypto asset ecosystem. And of course, we're going to be modifying this with time. We're doing our big ideas work now. But as of our last go at this, the ecosystem we expect to hit $25 trillion in 2030, the vast majority of that in Bitcoin. And so in 2025, we think everything is now becoming synthetic or tokenized, not synthetic. So as we move not just dollars onto the blockchain, which is stablecoins, but we'll move stocks and real estate, dollar dominance is going to be the opportunity of Ethereum. So digital gold is Bitcoin. And so in that world, we believe Ethereum could flip Bitcoin, similar to how Wall Street and equities flipped gold. Do you think this is a regional phenomenon? Or, because I've always thought of crypto as a global phenomenon, but because you're introducing TradFi and DeFi, maybe this is a regional phenomenon. Do you think? I think you're right. It will be global because Bitcoin and Ethereum are held globally. And Metaplanet has certainly shown it's super differentiated in Japan. But the dynamic is the same because BitMine and MicroStrategy will soon be Russell 1000 constituents. MicroStrategy already is. So that opens up to passive index flows because that means now 1,700 large cap managers now have to make a decision on whether to overweight, underweight the 480th largest company in America. And that's why BitMine, I think, could actually have accelerating flows next year and support. It's so interesting to watch this because the idea that indexation is going to be a phenomenon here is mind-blowing to me. But tokenizing an NVIDIA or a Tesla is very appealing. Kathy and I have talked about this in the past, that the real value and the unlock of a tokenized NVIDIA is that we can do a factor bet. We can then see what's priced in for their Blackwell chip sales or their China sales, because now you take NVIDIA's price and you've broken it into tokenized components. And then you can use a prediction market to hedge yourself. So Fed's replaced or the Fed does a surprise hike. I can hedge a tokenized equity that way. The issuer has huge transparency. NVIDIA now knows what's priced in for its Blackwell chip sales, its China sales, and they can therefore work with a lot less, hey, what's priced in our stock? They know exactly what's priced in. So I think tokenized equities is a huge unlock, and it's useful for investors and for issuers. And of course, it moves us away from quarterly earnings too. Yeah, it does. And do you think the administration, that part of the talk about changing quarterly earnings and so forth, might incorporate this sort of thinking? I would say I wouldn't be surprised because, as you know, the administration has a lot of folks tied into Silicon Valley. And we know that the prediction markets were so useful in that election. They proved themselves. Oh, yeah. Polymarket got 50 out of 50 states right. So I would agree because that's probably a better way to model earnings than to wait every 90 days for a company and have the CFO tied up for a month sitting in a room, auditing financials. This is music to our ears. We're all about transparency, right? Yeah, that's right. I think this would be a really important step in making markets a lot clearer for investors and understanding what they own. It makes it less black box. 안녕하세요, 리플바입니다. 방금 보신 이 장면, 여러분들은 어떻게 느끼셨습니까? 저는 이 영상을 보면서 등골이 서늘해지는 전율을 느꼈습니다. 월가에서 가장 혁신적인 투자가라고 불리는 돈나무 언니 캐시 우드가 톰 리의 말 한마디에 순간적으로 말문이 막히고 결국에는 충격적이다라며 혀를 내두르는 이 장면. 이건 단순히 두 전문가가 나와서 이더리움 가격이 오를까요, 내릴까요? 이런 정도의 한가한 잡담을 나누는 게 아닙니다.
이 대화는 앞으로 전 세계 자본 80조 달러, 우리 돈으로 환산하면 무려 11경원이라는 천문학적인 돈이 어디로 쏠릴지 결정하는 거대한 머니게임의 설계도를 보여주는 순간입니다. 톰 리는 여기서 비트코인 강세론자라는 자신의 간판을 걸고 아주 충격적인 승부수를 던집니다. 이더리움이 비트코인을 뒤집을 것이다 라고 말이죠. 이걸 듣는 우리는 모두 말도 안 되는 소리라고 생각했죠. 하지만 톰 리가 1971년의 역사와 패시브 인덱스라는 카드를 테이블에 깔자 그 자존심 강한 캐시우드조차 반박을 포기하고 패배를 인정했습니다. 도대체 톰 리는 어떤 치명적인 무기를 숨겨뒀길래 캐시우드를 단숨에 KO 시켰을까요? 그리고 톰 리의 설계도대로라면 왜 앞으로 기관들은 이더리움을 목숨 걸고 강제로 사야만 하는 걸까요? 오늘 저 리플바가 월가 세력들이 영상 속에 숨겨놓은 이 거대한 시나리오를 아주 적나라하게 프레임 단위로 뜯어서 해설해 드리겠습니다. 먼저 첫 번째 장면에서 톰 리가 캐시우드의 명치를 때린 결정적 비유, 1971년 이후 월스트리트가 금을 이겼다라는 말부터 아주 상세하게 뜯어보겠습니다. 이 비유를 이해하지 못하면 이번 상승장에서 돈을 벌 수 없을 겁니다. 1971년 닉슨 쇼크로 금 본위제가 폐지되기 전까지 세상의 주인은 금이었습니다. 모든 돈은 금고에 있는 금의 양만큼만 찍어낼 수 있었죠. 하지만 냉정하게 한번 봅시다. 금은 아주 귀하지만 금고 안에 가만히 박혀있는 자산입니다. 금이 밤새 스스로 일을 해서 이자를 낳습니까? 아니면 금이 스스로 공장을 돌립니까? 아닙니다. 금은 가치를 저장할 뿐 움직이지 않습니다. 그런데 1971년 빚장이 풀리자 세상의 주인이 누구로 바뀌었습니까? 금을 기초로 파생상품을 만들고 기업에 대출을 해주고 신용을 창출해서 24시간 미친듯이 돈을 불리는 금융 시스템, 즉 월스트리트가 폭발적으로 성장했습니다. 결과적으로 멈춰있는 자산인 금보다 그것을 굴리는 시장인 월스트리트의 덩치가 수천 배, 수만 배 더 거대해져 버린 겁니다. 톰 리는 지금 코인 시장도 이 역사가 토시 하나 안 틀리고 똑같이 반복된다고 선언한 겁니다. 하지만 진짜 소름 돋는 하이라이트는 두 번째 장면입니다. 톰 리가 우리 회사가 러셀 지수에 편입되면 기관들이 강제로 사야 한다고 했을 때 캐시우드가 충격적이라며 말문이 막히고 놀라워하는 표정 보셨죠? 도대체 왜 자기 회사 자랑을 하는데 캐시우드가 충격을 받았을까요? 그녀는 톰 리가 무심코 던진 패시브 인덱스라는 단어에서 톰 리가 월가를 현재의 전통금융 시스템을 이용하여 이더리움을 강제 매수하게끔 만드는 무서운 메커니즘을 발견했기 때문입니다. 이게 무슨 말인지 좀 더 자세히 살펴볼게요. 톰 리의 회사인 비트마인은 전 세계에서 이더리움을 가장 많이 보유한 기업 중 하나입니다. 사실상 회사 자체가 이더리움 덩어리나 마찬가지죠. 그런데 이 회사가 미국을 대표하는 주식지수인 러셀 1000에 들어갑니다. 그럼 시장은 무슨 일을 하게 될까요? 러셀 지수를 추종하는 전 세계 1700개의 초대형 펀드들은 펀드 매니저의 의지와 상관없이 규정상 톰 리의 회사를 기계적으로 매수해야 합니다. 겉으로는 주식을 사는 거지만 실제로는 기관들의 그 천문학적인 자금이 이더리움으로 강제로 빨려 들어가는 파이프라인이 뚫린 겁니다. 캐시우드는 바로 이 트로이 몬마 전략에 전율한 겁니다. 기관들이 코인을 직접 사지 않아도 주가지수, 인덱스를 통해서 어쩔 수 없이 사게끔 한 거구나. 즉, 기관들은 이더리움을 좋아하지 않더라도 현재 시스템상 그 비중이 아주 조금이라 할지라도 이더리움을 강제로 사게끔 판이 짜여졌구나 라고 깨달은 겁니다. 이것이 톰 리가 설계한 11경원 시장의 핵심, 자동 매수 시스템입니다. 여러분이 잠을 자는 동안에도 기관들의 돈은 이 시스템을 통해 이더리움으로 쏟아져 들어오게 되어 있습니다. 마지막 세 번째 장면에서 톰 리는 RWA, 즉 실물자산 토큰을 언급합니다. 그러자 캐시우드가 음악처럼 들린다며 격하게 공감하죠. 도대체 이 실물자산 토큰화가 뭐길래 캐시우드가 이렇게 감탄했을까요? 톰 리는 지금 월가의 고질적인 병폐를 끝장내겠다고 말한 겁니다. 이 고질적인 병폐는 바로 여러분의 자금을 야금야금 뺏어가는 기관들에게 우세한 현재의 시스템을 이야기하는 겁니다. 현재의 시스템에서 우리가 뭔가에 투자하려면, 예를 들어 엔비디아의 실적을 확인하려면 3개월마다 나오는 분기 보고서를 확인해야 합니다. 여기서 정보의 불균형이 나타나요. 애널리스트 같은 사람들이나 기관들은 이미 3개월 전에 정보를 입수하여 그들의 거래를 다 마친 상태인 거죠. 우리는 다 팔리고 지나간 과거의 데이터를 보고 뒷북 투자를 하고 있는 셈인 것이고요. 그 사이 주가에는 온갖 하더라와 소문이 끼어들고 우리가 우왕좌왕할 때 기관은 이미 익절하고 다른 최신 정보를 통해 다른 전략을 짜죠. 그런데 톰 리가 말한 토큰화된 세상, 즉 RW화된 기업들은 다릅니다. 예를 들어 볼게요.
토큰화된 엔비디아는 칩이 팔리는 순간 그 매출 데이터가 실시간으로 토큰에 기록됩니다. 우리도 비슷한 시간에 확인할 수 있는 뉴스가 나오자마자 매출이 생기자마자 그 데이터가 1초 단위로 주가에 즉각 반영되는 시스템으로 변하게 되는 겁니다. 이게 무슨 뜻일까요? 기업은 더 이상 90일 동안 실적을 숨길 수 없습니다. 투자자는 투명한 데이터를 보고 지금 당장 투자할 수 있습니다. 캐시우드가 음악처럼 들린다고 한 건 이 완벽한 투명성과 실시간 속도에 매료되었기 때문입니다. 모든 주식, 채권, 부동산이 이더리움 위에서 24시간 살아 움직이는 시장. 그래서 톰 리는 이더리움이 새로운 월스트리트가 되어 비트코인을 넘어설 것이라고 단언할 수 있었던 겁니다. 자, 그런데 여러분, 이 완벽해 보이는 시나리오에서 우리는 한 발짝 더 나아가야 합니다. 톰 리와 캐시우드가 은연중에 암시하고 있는 새로운 금융 시스템의 파트너를 찾아야 합니다. 이더리움이 새로운 월스트리트가 되어 80조 달러를 굴린다고 칩시다. 그렇다면 JP모건, 뱅크 오브 아메리카, 그리고 각국 중앙은행들은 그 막대한 자금을 어떤 도로를 통해 주고받을까요? 그들은 보안이 생명입니다. 전 세계가 다 들여다보는 이더리움의 공용 도로를 메인 결제망으로 쓸까요? 절대 안 씁니다. 쓸 수가 없습니다. 그들에겐 검증되고 빠르며 국제송금 규격을 준수하는 기관 전용 고속도로가 반드시 필요합니다. 개방된 이더리움 시장과 폐쇄된 은행 금고를 안전하게 연결해줄 유일한 브릿지. 이더리움이 커지면 커질수록 필연적으로 함께 폭발할 수밖에 없는 이 시스템의 대동맥. 그 역할을 하기 위해 지난 10년 동안 준비된 것이 바로 리플 XRP입니다. 결국 톰 리의 큰 그림을 완성하면 이렇습니다. RWA는 이더리움 위에서 돌아갑니다. 그래서 이더리움의 덩치는 비트코인을 넘어설 만큼 커집니다. 하지만 그 거대한 자금이 실제로 흐르기 위해서는 반드시 리플이라는 혈관이 뚫려 있어야만 합니다. 이더리움이 개방성과 혁신을 담당한다면 리플은 안정성과 규제 준수를 담당합니다. 지금 국제결제은행이 주도하는 프로젝트 아고라에 JP모건, 한국은행 등이 참여해서 실험하는 기술이 뭡니까? 바로 토큰화된 예금과 CBDC를 연결하는 실험입니다. 이 연결고리의 핵심 기술이 바로 리플렛과 XRP 레저입니다. 결국 톰 리의 논리를 완성하는 마지막 퍼즐은 이겁니다. 이더리움 위에서 RWA가 거래된다. 그리고 그 자금은 리플이라는 혈관을 타고 전 세계 은행으로 흐른다. 이 두 가지는 선택이 아니라 11경원 시장이 돌아가기 위한 필수 조건입니다. 이제 이 거대한 머니게임의 전체 설계도가 눈에 보이십니까? 톰 리는 단순히 가격 예측을 한 게 아닙니다. 80조 달러의 자본이 쏟아져 들어올 시스템이 완성되었다고 선언한 겁니다. 그렇다면 이 흐름 속에서 우리는 어떻게 대응해야 할까요? 이제 이걸 실제 투자 전략으로 바꿔보겠습니다. 제가 제안하는 것은 삼각편대 포트폴리오입니다. 첫 번째, 투자 자산의 40-50%는 비트코인에 투자합니다. 이건 말 그대로 보험입니다. 시장 전체의 신뢰를 담보하고 어떤 위기에도 내 자산을 지켜줄 코어 자산입니다. 단, 멍하니 들고만 있지 마시고 ETF 자금 유입과 보유량 변화를 반드시 체크하면서 바닥을 다지셔야 합니다. 두 번째, 25에서 30%는 이더리움에 투자하는 겁니다. 이더리움은 이제 단순한 코인이 아닙니다. 네트워크 수익 자산이라고 보셔야 합니다. L2 트래픽이 늘고 스테이킹 보상이 늘고 RWA 프로젝트가 붙을수록 이더리움은 캐시플로우를 낳는 자산으로 변신하게 될 겁니다. 톰 리가 말한 새로운 월스트리트의 주주가 되는 셈이죠. 세 번째, 나머지는 리플에 투자하시면 됩니다. 리플은 여전히 변동성이 큽니다. 하지만 위험이 큰 대신 구조가 명확한 인프라 자산입니다. 가격만 보지 마십시오. 어느 나라의 중앙은행이 쓰느냐, 어느 글로벌 은행이 리플렛을 도입하느냐, 이런 실사용 뉴스가 곧 강력한 모멘텀이 됩니다. 리플이 실제로 BIS, CBDC, 각국 중앙은행과 연결되는지 살피면서 이 실사용 확산 속도에 베팅하십시오. 이 세 가지를 묶으면 단순히 코인을 사는 게 아니라 시스템 전체를 사는 투자, 즉 삼각편대 포트폴리오가 완성됩니다. 여러분, 이 시장에서 진짜 돈을 버는 사람은 변동성에 당하지 않는 사람이 아닙니다. 시스템의 방향을 읽는 사람이에요. 지금 시장이 조용할수록 그 시스템은 조용히 깔리고 있습니다. 월가의 전략가들은 이미 그 위에서 싸우고 있죠. 우리가 해야 할 일은 단 하나입니다. 그 설계도를 이해하고 그 위에서 행동할 타이밍을 잡는 것입니다. 하지만 기억하세요. 이건 어디까지나 제 개인적인 인사이트일 뿐 투자의 결정은 언제나 여러분 각자의 몫입니다. 저는 방향성과 구조를 함께 읽어드릴 뿐 행동의 선택은 여러분의 판단 아래 있어야만 합니다. 시장은 늘 불확실하지만 그 안에서 패턴과 질서를 읽는 순간 우리는 혼란이 아니라 기회를 보게 될 겁니다. 오늘 이야기한 RWA, 이더리움의 가격은 마치 톱니바퀴처럼 연결되어 있습니다.
전체적인 금융 시스템의 변화는 이미 일어나고 있습니다. 비트코인과 이더리움, 리플의 가장 핫한 이슈와 전망을 원하신다면 더보기란에 있는 비트코인 시황 단톡방에서 확인해 주세요. 저희 비트코인 시황 단톡방에서는 비트코인 가격 전망을 실시간으로 해드리고 있습니다. 무료 입장을 원하시는 분들은 영상 하단 더보기 링크를 통해 신청이 가능합니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다.